Good morning, students. In last class, I have described about body fluids and circulation. To some extent, I have described, and in fact, in the session 12, about the concept or composition of the body fluid, I was continuing. Tomorrow, session 12, hot moi bladder বিষয়ে কৈছো, bladder composition কি component পাবে আমি কৈছিলো যে briefly that bladder 55% plasma থাকে আৰু 45% formed elements থাকে এই formed elements খিনি হল bladder থকা বিভিন্ন ধৰণৰ cell বিলাক different types of cells present in blood are collectively known as formed elements of the blood are these primarily three types of blood cells we find আমি mainly তিন ধৰণৰ blood cell পাওঁ these are red blood cells or erythrocytes white blood cells or leukocytes and platelets or thrombocytes. Okay, ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকক মই RBC কৈছিলো RBC is the most abundant kind of cell and WBC is the least abundant kind of cell and platelets are intermediate between the two. Platelets আমি third type of cell কওঁ ইহঁতৰ quantity কিন্তু 1.5 lakhs to 3 lakhs per cubic millimeter of blood থাকে 1.5 lakhs পৰা 3 lakhs 3.5 lakhs লৈকে থাকে গতিকে এভাৰেজ আমি 2.5 lakhs আছে বুলি ক'ব পাৰো গতিকে it is intermediate cell type in between RBC and WBC in terms of quantity তাৰমানে WBC তকৈ বেছি কিন্তু RBC তকৈ কমকৈ থাকে Platelets, according to some work, platelets are actually fragments of cells. They are not distinctly cells. Distinctly cell নহয়. Rather, আমি এটা ক'ব পাৰোঁ cellৰ এটা কিছুমান decomposition product হয় কিছুমান ভাঙোন বুলিহে ক'ব পাৰোঁ ভগা ভগা product হয় আৰু কিন্তু সাধাৰণতে আমি কোনো wide diversity of functions plateletsৰ বিষয়ে নাপালোঁ কিন্তু এটা খুব important কাম কৰে এইটো one important function the platelets perform is that they helps in blood coagulation or blood clotting. Okay, সেইকাৰণে আমি platelets পঢ়িলে plateletsৰ বিষয়ে পঢ়াৰ লগে লগে এটা ফাংচন পঢ়িম মেইনলি ইহঁতৰ এটা ফাংচনে পাম সেইটো হ'ল দে হেল্পছ ইন কোয়াগুলেশ্যন অফ ব্লাড বা তেজৰ গোট মৰা কাৰ্যত সিহঁতি সহায় কৰে অ'কে প্লেটলেটছ আমাৰ বন মেৰত ফৰ্ম হয় বাকী চেলবিলাকৰ নিচিনাকৈ WBC বা RBC নিচিনাকৈ আৰু যিবিলাক প্ৰেকাৰছৰ চেলৰ পৰা প্লেটলেটছ প্ৰডিউচ হয় সিহঁতক আমি মেগা কেৰিঅ'চাইটছ বুলি কৈ থওঁ প্লেটলেটছ আৰ ডেৰাইভ ফ্ৰম স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ বন মেৰ' চেলছ ন'ন এজ মেগা কেৰিঅ'চাইটছ এইটো মই ৰাখিব তেতিয়াহ'লে our functions মই যেটো কৈছো এটা ফাংচনে হয় they perform one very big function to human body or to animals body is that helps in blood coagulation or blood clotting but test good মৰা কাৰ্যটো এটা blood clotting মানে কি actually blood clotting but blood coagulation মানে কি বুজাছোৱা blood clotting is a process by which the liquid blood when comes out of the blood vessels sets into semi-solid jelly-like structure and thereby plugs the blood vessels and by which the loss of blood may be prevented. তাৰমানে আমি জানো আমাৰ ব্লাডটো লিকুইড হয় তৰল গতিকে ব্লাড ভেসেলৰ মাজেদি ব্লাড ফ্লো হৈ থাকে ব্লাড ভেসেলৰ মাজেদি at high pressure they flow under high pressure blood flows through the blood vessels arteries or veins খুব উচ্চ ৰক্তচাপত আমাৰ ব্লাড বিলাক ফ্লো হৈ গৈ পাৰে যদি কিবা কাৰণত ব্লাড ভেসেল বিলাক ভেইনছ বা আৰ্টাৰি যদি কাটে কিবা কাৰণত যদি হেতৰ ড্যামেজ হয় যদি কাট খাই ইনজুৰি হয় তেতিয়া কি হয় হি প্ৰেছাৰ মাজেদি ফ্লো হৈ থকা ব্লাড খিনি ওলাই গুচি আহিব ওকে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট ব্লাড উইল লছ ফ্ৰম আৱাৰ বডি এক্সেছিভ লছ অফ ব্লাড ফ্ৰম আৱাৰ বডি ইজ সামটাইম কল্ড এজ হিমৰহেগছ বা হিমৰহেগ আৰু সেই হিমৰহেগ যদি হৈ যায় কিবা কাৰণ তেতিয়া আমি ব্লাড গোটেইখিনি বডিৰ পৰা লছ কৰিম আৰু দ্য পাৰ্চন আল্টিমেটলি উইল ডাই কিন্তু তাকে ব্লাডটো ওলাই যোৱাটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্লাড কোয়াগুলেশ্যন প্ৰচেছটো অতিকৈ আৱশ্যকীয় হয় ইট ইজ এছেঞ্চিয়েল ডেট ব্লাড মাষ্ট বি ক্লট ওৱান্স দেয়াৰ ইজ এন ইনজুৰি অৰ কাট ইন দ্য ব্লাড ভেছেলছ যদি ব্লাড ভেছেলৰ কিবা কাৰণত কাট হয় ইনজুৰি হয় blood clotting হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় blood must be clot immediately and therefore the blood clotting may be prevented blood clotting সেইকাৰণে blood clotting to সেইকাৰণে ইনডিউচ হ'ব আৰু blood loss to hemorrhage to আমি বন্ধ হৈ যাব নটৰ এটা ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাইছে blood vessel to cut হৈ গৈছে I think you are looking here this is the blood vessel here cut occurs injury occurs আৰু cut হোৱাৰ লগে লগে blood to ভিতৰৰ পৰা ওলাই গুচি যাব আৰু প্ৰচেছটো কন্টিনিউ হৈ থাকিলে আমাৰ অলপ সময়ৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টা এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ ব্লাড গোটেইখিনি লছ হৈ যাব আৰু উইল ডাই গতিকে ব্লাড ক্লটিঙৰ অবজেক্টিভ হৈছে কি এই ব্লাড য'ত ওলাই গৈছে সেইখিনি গোট মাৰি দিয়া গতিকে গোট মাৰাৰ লগে লগে ব্লাড ভেসেল য'ত কাট পাইছিলে কাট পাৰ্টটো প্লাগ হৈ যাব দিছ ইজ প্লাগ ইজ ফৰ্ম মানে এইটো হিল হৈ যাব লগে হিল মানে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ব্লাড ওলাই যোৱাটো বন্ধ হৈ গুচি গ'ল সেইটো হ'ল ক্লটিঙৰ অবজেক্টিভ দ্য ফাংচন অৰ ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ক্লটিং দেয়াৰফৰ লাইজ ইন প্ৰিভেনশ্যন অফ লছ অফ ব্লাড ফ্ৰম দ্য বডি আৰু আমি তাকে কৈছোঁ যে ইহঁতি হিমৰহেগৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে হিমৰহেজ মানে লছ অফ ব্লাড হিমৰহেজ হ'বলৈ নিদিয়ে blood clotting to or mainly আমি জানো vitamin K is one vitamin responsible for prevention of blood clotting in blood high কিন্তু blood clotting এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া it was first the process of blood clotting was described by
ছাৰ মেকফাৰ্লেন বাৰ্নেট নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে ডিছক্ৰাইব কৰিছিল ব্লাড ক্লটিং মেকানিজমটো আৰু আমি এতিয়া গম পালোঁ যে ব্লাড ক্লটিং প্ৰচেছটোত কিছুমান ব্লাড কোৱাগুলেশ্যন বা ক্লটিং ফেক্টৰে সহায় কৰে কিছুমান তেজ গোট মৰা কাৰকে সহায় কৰে এনেকুৱা 13টা ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ আমাৰ ব্লাডত থাকে দেৰ আৰ 13 ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আৱাৰ ব্লাড 13টা ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ থাকে আৰু 13টাৰ ভিতৰতে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ নম্বৰ 1 যাক আমি ফাইব্ৰিন'জেন বুলি কওঁ ফেক্টৰ নম্বৰ 2 প্ৰথ্ৰম্বিন বুলি কওঁ ফেক্টৰ নম্বৰ 3 থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন বুলি কওঁ আৰু লগতে কেলছিয়াম আয়নো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাকী যিবিলাক ফেক্টৰ আমি পাওঁ ফেক্টৰ নম্বৰ 5 ফেক্টৰ 6 ফেক্টৰ 7 ফেক্টৰ 8 ফেক্টৰ 9 ফেক্টৰ 10 11 12 13 ইহঁতৰ মাইনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বা সিহঁতি মাইনৰ ৰোল প্লে কৰে কিন্তু ফেক্টৰ যিটো 8 কওঁ এণ্টি হিমোফিলিক গ্ল'বুলিন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ যদি আমাৰ এই ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ নাথাকে বডি তেতিয়া ব্লাড ক্লটিংটো ডিলে হৈ যায় সদায় মন কৰিবা ব্লাড মাষ্ট বি ক্লটেড ফ্ৰম দ্য কাট ভেচেল উইদিন 1 to 3 minutes 1 মিনিটৰ পৰা 3 মিনিটৰ ভিতৰত ব্লাড ক্লটিংটো যদি বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে ব্লাড ক্লটিং কেতিয়াও বন্ধ নহ'ব তাৰমানে আমি ক্লট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্লাড লছ হ'বই আৰু পাৰ্চন ডাই হ'বই তেতিয়াহ'লে এই এণ্টি হিমোফিলিক গ্ল'বুলিন নামৰ যিটো ফেক্টৰ আছে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ ডেট হেল্পছ ইন ব্লাড কোৱাগুলেশ্যন কিন্তু ইট ইজ একচুৱেলি জিন বেছ জেনেটিকেলি ডিটাৰমাইন ট্ৰেট হয় এণ্টি হিমোফিলিক গ্ল'বুলিনটো থাকিব নাথাকে সেইটো জিনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব যদি আমাৰ জিনটো নাথাকে তেতিয়া আমি প্ৰটিনটো প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিম মানে এণ্টি হিমোফিলিক গ্ল'বুলিন যিটো কৈছোঁ তাক প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ ব্লাড ক্লটিং পিৰিয়ডটো দেৰি হৈ যাব আৰু আমি সাধাৰণতে মৰি যাব পাৰোঁ উইদিন some minutes because we cannot clot within the stipulated time. কিন্তু মেজৰ ফেক্টৰকেইটা হ'ল ফেক্টৰ 1 to 4 ইয়াৰ ফ'ৰ্থটো হ'ল কেলছিয়াম আয়ন থাৰ্ডটো হ'ল থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন বা থ্ৰম্বকাইনেছ ছেকেণ্ডটো হ'ল প্ৰথ্ৰম্বিন আৰু ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ফাইব্ৰিন'জেন ইয়াৰ ভিতৰত ফাইব্ৰিন আৰু থ্ৰম্বিন কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰ নহয় ইহঁতি ক্লটিঙৰ সময়তহে প্ৰডিউচ হয় কিন্তু আগৰ পৰা নাথাকে ব্লাডত কিন্তু ক্লটিঙৰ সময়তহে ইহঁতি প্ৰডিউচ হয় এতিয়া যিয়ে নহওক তেতিয়াহ'লে এই 3টা ব্লাড ক্লটিং ফেক্টৰে ইহঁতি লগতে কেলছিয়ামৰ উপস্থিতিত ব্লাড ক্লটিংটো প্ৰচেছ হয় আমি ফৰ দ্য চেক অফ কনভেনিয়েঞ্চ অফ ডেছক্ৰাইবিং তাৰমানে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কনভেনিয়েঞ্চৰ কাৰণে আমি ষ্টেপটোক 3টা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ব্লাড ক্লটিং 3টা ষ্টেপৰ মাজত সম্পন্ন হয় বুলি কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল অৰিজিন অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিনৰ অৰিজিন আৰু থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন হ'ল ফেক্টৰ নম্বৰ 3 ইয়াৰ অৰিজিনত কিন্তু মন কৰিবা ব্লাড ভেচেলটো কাট হ'ব লাগিব বা বডি টিচুৰ কাট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আদাৰৱাইজ ব্লাড উইল নট ক্লট যেতিয়ালৈকে ব্লাড ভেচেলৰ মাজেদি ফ্ল' হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে ব্লাড ক্লটিং নহয় মানে ইনচাইড দ্য ব্লাড ভেচেল ব্লাড নেভাৰ ক্লটছ যদি এক্সিডেণ্টলি কিবা কাৰণত ক্লট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্লাড ফ্ল'টো বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া মানুহৰ ষ্ট্ৰ'ক হৈ পেলাই মৰিব পাৰে কিন্তু ব্লাড ক্লটিং সাধাৰণতে নহয় কাৰণ হেপাৰিন নামৰ এটা এণ্টি ক্লটিং ফেক্টৰ থাকে বা সাধাৰণতে কাট নহয় কাট হ'লেহে হ'ব গতিকে যেতিয়া ব্লাড ভেচেলটো কাট হৈ যায় তেতিয়া ছাৰ্ফেচটো খুব ৰাফ হৈ যাব ব্লাড ভেচেলৰ ছাৰ্ফেচটো ৰাফ হৈ যোৱাৰ লগে লগে প্লেটলেছবিলাকে খুন্দা মাৰে সেই ৰাফ ছাৰ্ফেচৰ লগত খুন্দা মাৰাৰ লগে লগে প্লেটলেছৰ ব্ৰেকডাউন হয় প্লেটলেছ ব্ৰেকডাউন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন নামৰ ফেক্টৰটো অৰিজিন হৈ যায় গতিকে একচুৱেলি প্লেটলেছে কেনেদৰে ৰোল প্লে কৰে ব্লাড ক্লটিঙত যে ইজ ইনভলভ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন আৰু ওৱান্স থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন ইজ ক্ৰিয়েটেড is synthesized means formed due to breakdown of the platelets through bombardment with the blood vessels then it now starts a cascade of events eta digholi eitu pisot itu hoa eta event sৃষ্টি hobo cascade of event boli koisu and finally blood clotting to produce hoboge okay tell me palu ki ise origin of thromboplastin must require the destruction or cut of the blood vessels মানে injury of the blood vessel to cut হবই লাগিব তেতিয়াহে ৰাফ সাৰফেস ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু প্লেটলেটছ ব্লাড যিবিলাক ব্লাডৰ ভিতৰত থাকে ইহঁতে খুন্দা মাৰিব ৰাফ সাৰফেসৰ লগত আৰু তেতিয়া ব্ৰেকডাউন হ'ব প্লেটলেটছ ব্ৰেকডাউন হোৱাৰ লগে থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন ক্ৰিয়েট হৈ যাব গতিকে আমি হেতুকে কৈছোঁ অৰিজিন অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন কিন্তু মন কৰিবা অৰিজিন অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন ফ্ৰম দ্য কাট প্লেটলেটছ ইজ সামটাইম কল্ড এজ ইন্ট্ৰিনসিক অৰিজিন কিন্তু থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিনৰ এক্সট্ৰিনসিক অৰিজিন এটাও আছে সেইটো হ'ল কাট পাৰ্ট অফ দ্য ব্লাড ভেচেল বা টিস্যু ব্লাড ভেচেলৰ চাৰিওফালে ফস্ফলিপিড থাকে সেইটো ব্লাড ভেচেলবিলাকৰো থাকে গতিকে ফস্ফলিপিডবিলাকৰ ব্ৰেকডাউন হৈ কেতিয়াবা থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আমি তাক এক্সট্ৰিনসিক অৰিজিন অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন বুলি কওঁ গতিকে যিয়ে নহওক দুইটা চ'ৰ্চৰ পৰা মেইনলি কিন্তু থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন অৰিজিনে প্লেটলেটছৰ ব্ৰেকডাউনৰ কাৰণে হয় আৰু ওৱান্স থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন অৰিজিনেটেড ইট দেন catalytically converts prothrombin which is already present prothrombin blood clotting factor number 2 কৈছোঁ এই ব্লাডত থাকে এইটো পাৰ্মানেণ্ট ফেক্টৰ গতিকে থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন অৰিজিন হোৱাৰ লগে লগে অলৰেডি ব্লাডত থকা প্ৰথ্ৰম্বিন নামৰ ফেক্টৰ 2 নম্বৰ ফেক্টৰটো থ্ৰম্বিনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় এই প্ৰচেছটোত কিন্তু কেলছিয়াম আয়নৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰমানে থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন লাগিবই ইন প্ৰেজেন্স অফ থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন এজ ৱেল এজ কেলছিয়াম আয়ন থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন অৰিজিন হোৱাৰ লগে লগে থ্ৰম্বিনলৈ কনভাৰ্ট হ'ব কিন্তু লগত কেলছিয়াম আয়নো ফেক্টৰ 4 লাগিব গতিকে ইন প্ৰেজেন্স অফ কেলছিয়াম আয়ন থ্ৰম্বোপ্লাষ্টিন নাও কনভাৰ্টছ প্ৰথ্ৰম্বিন টু থ্ৰম্বিন
সেই থ্ৰম্বিনে এতিয়া চোৱা থ্ৰম্বিন চ' প্ৰডিউচ উইল নাও থ্ৰম্বিনে যিটো প্ৰডিউচ হ'ল উইল নাও এগেইন কেটালাইটিকেলি কনভাৰ্ট অলৰেডি এক্সিষ্টিং ফাইব্ৰিনোজেন ইনটু ফাইব্ৰিন ইয়াতো কেলছিয়াম লাগে গতিকে কেলছিয়াম প্ৰায় আটাইকেইটা ষ্টেপতে লাগি যাব 3টা ষ্টেপতে লাগি যাব 2টা ষ্টেপতে লাগে কেলছিয়াম অলৱেজ ৰিকুৱাৰ্ড থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন অৰিজিন হ'বহে লাগে মাত্ৰ ওৱান্স থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন অৰিজিনেটছ প্ৰথ্ৰম্বিন ইজ কনভাৰ্টেড টু থ্ৰম্বিন সেই থ্ৰম্বিনটোৱে এতিয়া ফাইব্ৰিনোজেনক ফাইব্ৰিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু ফাইব্ৰিন ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে ফাইব্ৰিনটো যিহেতু ইনচলিবল হয় ব্লাডত গতিকে তাতে কিছুমান থ্ৰেড ফাইব্ৰিনৰ থ্ৰেড ডিপজিট হ'ব সেই থ্ৰেডবিলাকে RBC WBC আৰু বেলেগ চেল টাইপবিলাক ট্ৰেপ কৰে তাত আৰু আল্টিমেটলি সেই ট্ৰেপ ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে ফাইব্ৰিন থ্ৰেডৰ ট্ৰেপ ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে ক্লট বুলি আমি কৈ থওঁ গতিকে ফৰ্মেশ্যন অফ ফাইব্ৰিন মিনছ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ ব্লাড ক্লট আৰু ব্লাড ক্লট ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে ইট উইল নাও প্লাগ দ্য ব্লাড ভেচেলছ ৱেৰ দ্য কাট ইজ অকাৰ্ড য'ত কাট হৈছিলে তাত ব্লাড ক্লট বা কি কয় কাট পাৰ্টটো বন্ধ হৈ যাব হিল হৈ গ'ল আৰু ওৱান্স ইট ইজ বিকাম হিল যেতিয়া বন্ধ হৈ গুচি গ'ল ব্লাড ক্লটিংটো ব্লাড ওলাই যাব নোৱাৰে আৰু আমি এইটোকে কৈছোঁ ব্লাড ক্লটিং গতিকে কনভাৰ্চন অফ লিকুইড ব্লাড ইনটু ছলিড ব্লাড থ্ৰু ফৰ্মেশ্যন অফ ফাইব্ৰিন ফাইনেলি ইজ ন'ন এজ ক্লটিং অৰ কোৱাগুলেশ্যন সেইটোকে আমি ক্লটিং বা কোৱাগুলেশ্যন প্ৰচেছ কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল ব্ৰিফলি ক্লটিং প্ৰচেছ কিন্তু কোৱাগুলেশ্যনটোৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি হ'ব ব্লাড কোৱাগুলেশ্যন কিয় লাগে ব্লাড কোৱাগুলেশ্যন প্ৰচেছটোৱে ব্লাড লছ হৈ যোৱা প্ৰচেছটো বন্ধ কৰি দিয়ে তাৰমানে হিমৰ হেজ যিটো কৈছোঁ আমি হিমৰ হেগ কোৱা হিমৰ হেজ ক'বা হিমৰ হেগটো বন্ধ কৰে হিমৰ হেগ বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে ব্লাডটো ওলাই যোৱা বন্ধ কৰে গতিকে মানুহজন বাচিব সেইটোৱে তেতিয়াহ'লে হোৱাট দিছ ইজ ব্লাড ক্লটিং তেতিয়াহ'লে আমি ৰুল অফ প্লেটিলেছ সেইটোৱে পালোঁ কি ৰুল প্লে কৰে থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন ফৰ্ম কৰে দিছ ইজ এ ফাংচন অফ প্লেটিলেছ আমি প্লেটিলেছৰ ফাংচনো ক'লোঁ ব্লাড কোৱাগুলেশ্যন প্ৰচেছটো কোৱা হ'ল নহয় জানো So this is about blood coagulation, therefore I have dealt. Next part that I need to deal about, তাৰমানে আপোনালোকৰ ব্লাড চেলখিনি কথা কোৱা হ'ল এতিয়া কেইটামান আৰু আমি এক্সট্ৰা প্ৰপাৰ্টি পঢ়িম ব্লাডৰ some other properties of the blood in addition to the blood cells এইটো হ'ল কি the concept of blood groupism okay তেতিয়াহ'লে what is blood group মানে কি what is blood group তোমালোকে কেতিয়া পাব পাৰা blood group মানে কি হ'ব পাৰে okay okay তেতিয়াহ'লে blood groups now let me to start with what is blood group exactly means blood groups okay we all know that there are 4 types of human beings available on the basis of the blood group type কাৰোবাৰ blood group A থাকে কাৰোবাৰ blood group B থাকে কাৰোবাৰ blood group AB থাকে কাৰোবাৰ blood group O থাকে actually এই যে ABO আমি যে ক'লো এটো হল this is one kind of antigen actually there are 2 types of antigens present on the RBC of human blood or RBC membrane খনত red blood cell membrane antigen থাকে antigen দুবিধ থাকে এটা এবিধৰ নাম A আৰু আনবিধৰ নাম B কিছুমান RBC কিছুমান মানুহৰ RBC গুটি RBC বডিৰ যিমান আছে RBC আটাইবিলাকত antigen A হে থাকে যদি আটাইবিলাক RBC বডিৰ অকল antigen A থাকে তে আমি ব্লাড গ্ৰুপ মানুহজনৰ A বুলি কওঁ তাৰমানে প্ৰেজেন্স অফ antigen A মানে যদি কাৰোবাৰ ব্লাড গ্ৰুপ A বুজায় তেতিয়ালে তেওঁ RBC গুটি RBC বিলাক বডি যতে থাকক গুটি RBC বিলাকত antigen A হে থাকিব আৰু যদি কাৰোবাৰ ব্লাড গ্ৰুপ B হয় তেতিয়ালে মানুহবিলাকৰ antigen B থাকিব RBC মেমব্ৰেনত আৰু যদি ব্লাড গ্ৰুপ AB হয় তেতিয়ালে দুইটা antigen থাকিব আৰু ব্লাড গ্ৰুপ যদি O হয় এটা antigen নাথাকে তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল persons having blood group A have antigen A on their RBC persons having blood group B have antigen B on their RBC persons having blood group AB have antigen on their AB on their RBC and persons having blood group O have none of the two তাৰ কোনো antigen নাথাকিব okay আৰু এই antigen presence of antigen A B বা O মানে antigen নাইকেটো বুজাইছে মানে presence of antigen A antigen B আৰু antigen নথকা অৱস্থাটো প্ৰথমতেই কাৰ্ল লেন্সটেইনাৰ নামৰ এজন সাইন্টিষ্টে ডিস্কভাৰ কৰিছিল লেন্সটেইনাৰ in 1900 in that year he discovered that some persons RBC have antigen A some persons antigen RBC have antigen B and some persons do not have any of the antigen type so হেতক আমি ব্লাড গ্ৰুপ O বুলি কৈছো যাৰ আছে A যাৰ আছে B এটা A আৰু B হল আৰু যাৰ নাই একোৱে নাই তাৰ হল O কিন্তু পিছত ডেকাষ্টেলো আৰু ষ্টেইনি নামৰ দুজন সাইন্টিষ্ট ডেকাষ্টেলো এণ্ড ষ্টেইনি নামৰ দুজন সাইন্টিষ্টে
ষ্টেইনি দুজন সাইণ্টিষ্টে কিন্তু যে কিছুমান মানুহৰ RBCত A আৰু B দুবিধ এণ্টিজেন একেলগে থাকিব পাৰে বুলিও দেখুৱালে গতিকে মানুহৰ তাৰমানে ব্লাড গ্ৰুপ AB হ'ব পাৰে গতিকে এইটো হ'ল ডিস্কভাৰী অফ দ্য ব্লাড গ্ৰুপছ ABO মানে ABO চিষ্টেমটো লেণ্ডষ্টেইন আৰু AB ব্লাড গ্ৰুপ টুগেডাৰ ডিকাষ্টেলো এণ্ড ষ্টেইনি ডিস্কভাৰ সেইটো মনত ৰাখিবা কিন্তু পিছত আৰু এবিধ এণ্টিজেন ডিস্কভাৰ হ'ল সেইটো হ'ল RH এণ্টিজেন গতিকে RH এণ্টিজেন কাৰোবাৰ থাকে কাৰোবাৰ নাথাকে যদি মানুহ RH এণ্টিজেন থাকে আমি তাক পজিটিভ বুলি কৈ থওঁ আৰু কাৰোবাৰ যদি নাথাকে নিগেটিভ বুলি কওঁ তাৰমানে আমি ব্লাড গ্ৰুপ যেতিয়া ডেছক্ৰাইব কৰোঁ হয় A পজিটিভ অৰ A নিগেটিভ কওঁ A পজিটিভ মানে RH আছে এই গ্ৰুপটো আছেই লগতে RH এণ্টিজেনো আছে এইটো পজিটিভ মানে RH এণ্টিজেনৰ কথা কৈছোঁ তাৰমানে এণ্টিজেন অকল AB বা AB এণ্টিবডি নহয় RH নামৰ এবিধ এণ্টিজেনো থাকে গতিকে যিবিলাক মানুহৰ এণ্টিজেন A আছে RH এণ্টিজেনো আছে তেওঁ হ'ব A পজিটিভ যিবিলাক মানুহৰ এণ্টিজেন B আছে আৰু RH এণ্টিজেনো আছে তেওঁ হ'ব B পজিটিভ আৰু যিবিলাকৰ A গ্ৰুপ আছে A এণ্টিজেন আছে কিন্তু RH নাই তেওঁ A নিগেটিভ হ'ব যিবিলাকৰ এণ্টিজেন B আছে কিন্তু RH নাই B নিগেটিভ হ'ব যিবিলাকৰ AB আছে কিন্তু RHও আছে তেতিয়া আমি AB পজিটিভ ক'ম আৰু যদি RH নাই তেতিয়া AB নিগেটিভ ক'ম আৰু কাৰোবাৰ যদি এণ্টিজেন AB নাই তেওঁ হ'ব O কিন্তু RH আছে O পজিটিভ হ'ব কাৰোবাৰ যদি এণ্টিজেন Aও নাই Bও নাই RHও নাই O নিগেটিভ হ'ব এনেকুৱা কথাটো গতিকে একচুৱেলি আমি 8 টাইপছ অফ পাৰ্চনছ পাই যামগৈ আল্টিমেটলি আমি যদি চাওঁগৈ হয় নহয় A পজিটিভ A নিগেটিভ B পজিটিভ B নিগেটিভ AB পজিটিভ AB নিগেটিভ O পজিটিভ O নিগেটিভ 8 টাইপছ অফ মানুহ পাই যাম তাৰমানে অন দিছ বেচিছ তেতিয়াহ'লে এণ্টিজেন তাৰমানে দুটা ছিষ্টেম পালোঁ এটা হ'ল RH ছিষ্টেম আৰু এটা হ'ল ABO ছিষ্টেম RH ছিষ্টেম এণ্টিবডিটো কিন্তু লেণ্ডষ্টেইনাৰ আৰু উইনাৰ নামৰ দুজন চাইণ্টিষ্টে ডিছকভাৰ কৰিছিলে লেণ্ডষ্টেইনাৰ উইনাৰ RH এণ্টিজেনটো ABO এণ্টিজেন লেণ্ডষ্টেইনাৰ আৰু AB এণ্টিজেন ডিকাষ্টেলো গতিকে মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৱাজ মেড বাই লেণ্ডষ্টেইনাৰ সেইটো মই ৰাখিব তেতিয়াহ'লে তো আল্টিমেটলি আমি পালোঁগৈ কি চোৱা এই RH এণ্টিজেনটো সদ্যহতে বাদ দিয়া কিন্তু এতিয়া মই ৰাখিবা যিবিলাক মানুহৰ ব্লাড গ্ৰুপ আমি এইটো যদি ব্লাড গ্ৰুপ বুলি ভাবি লৈছোঁ এইটো হ'ল ব্লাড গ্ৰুপ ছাপ'জ অফ এ পাৰ্চন ইজ A তাৰমানে এণ্টিজেন অন RBC উইল বি এণ্টিজেন অন RBC উইল বি A আৰু ব্লাড গ্ৰুপ B এণ্টিজেন উইল বি B ব্লাড গ্ৰুপ AB এণ্টিজেন উইল বি AB আৰু ব্লাড গ্ৰুপ O নন অফ দ্য এণ্টিজেন ইজ প্ৰেজেণ্ট কোনো এণ্টিজেনে নাই এইটো নন লিখিব পাৰা কিন্তু এতিয়া এণ্টিজেনৰ এগেইনষ্টত কিন্তু এণ্টিবডিও থাকে যদি এণ্টিজেন নাথাকে এণ্টিবডি নাথাকিব কিন্তু সেম এণ্টিজেন এণ্ড সেম এণ্টিবডি কেন নেভাৰ কোএক্সিষ্ট টুগেডাৰ তাৰমানে বুজাইছে কি যদি মানুহজনৰ ব্লাড গ্ৰুপ A হয় এণ্টিজেন A পাম কিন্তু তেওঁৰ প্লাজমা এণ্টিবডি ইয়াৰ উল্টাটো হ'ব সেইটো হ'ব এণ্টি বি বা আমি এনেকৈ কওঁ এণ্টি বি বুলি কৈ থওঁ এনেকৈ কৈছোঁ এণ্টি বি লিখিব লাগিব যদি আমি কেপিটেল ইউজ কৰোঁ নহয় আদাৰৱাইজ আমি স্মল লিখিব লাগিব তাৰমানে এণ্টিজেন A থাকিলে RBCত প্লাজমাত কিন্তু এণ্টিবডি Bহে থাকিব তেনেকৈ এণ্টিজেন B যদি RBCত থাকে এণ্টিবডি Aহে থাকিব অ'কে বা এণ্টি A থাকিব আৰু যদি এণ্টিজেন AB দুইটাই থাকে RBCত তেতিয়া কিন্তু এণ্টিবডি নন থাকিব কাৰো নাথাকে কোনটোৱে নাথাকিব নন অফ দ্য এণ্টিবডি উইল বি প্ৰেজেণ্ট আৰু যদি এণ্টিজেন এটা নাথাকে তেতিয়াহ'লে বোথ A এণ্ড B এণ্টিবডি থাকিব তেওঁৰ প্লাজমাত সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে এই পাৰ্চন উইথ ব্লাড গ্ৰুপ O হেভ no AB antigen but both AB antibody with a person with AB blood group have both AB antigens but none of the antibodies okay a concept আছে কি same antigen same antibody cannot coexist together আৰু সেই কাৰণে মানুহে সব মানুহক ব্লাড দিব নোৱাৰে not all persons can donate blood to all persons সেইটো কনসেপ্ট এই antibody আৰু antigen ৰ ডিসমিছৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা মানুহৰ এই এণ্টিজেন A B AB বা O থকা নথকাটো ডিটাৰমাইন কৰে এটা জিনে জিনটোক আমি আই জিন বুলি কওঁ জিনটোক আমি আই কওঁ গতিকে এইটো হ'ল জেনেটিক কম্পজিশ্যনটো জিন ৰেছপনচিবল বা জিনোটাইপ আমি যদি চাওঁ অ'কে জিন আই যাক আমি এলিল বুলি কওঁ আমি জানো উই আৰ ডিপ্লয়ড হোৱাৰ কাৰণে এলিলটো দুটা থাকিব পাৰ পাৰ্চন দেৰ উইল বি 2 আইজ থাকিব তেনেকৈ ইয়াতো আই দুটা থাকিব আই ইয়াতো আই দুটাই থাকিব অ'কে ইয়াতো আই দুটাই থাকিব কিন্তু এতিয়া আই দুটা থাকিব কিন্তু মনত ৰাখিবা ডিপ্লয়ড হোৱাৰ কাৰণে দুটা আমি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি যদি মানুহজনৰ ব্লাড গ্ৰুপ A হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জিনোটাইপটো হ'ব IA যদি B হয় তেওঁৰ জিনোটাইপটো হ'ব IB যদি AB হয় মানুহজনৰ জিনোটাইপ হ'ব A আৰু B আৰু যদি O হয় তেওঁ হ'ব IO এইটো জিনোটাইপ কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে এনেকুৱা য'ত IA আছে আৰু লগত IO আছে তেওঁ ব্লাড গ্ৰুপ
A হ'ব কাৰণ A is dominant over O তোমালোকে এইটো মেণ্ডেলিয়ান থিয়ৰীলৈ মনত পেলাব লাগিব এতিয়া তেনেকৈ B is dominant over O therefore IB IO মানুহৰো জিনোটাইপটো কি হ'ব জিনোটাইপ IB IO হ'লেও মানুহজনৰ কিন্তু ব্লাড গ্ৰুপ B হ'ব গতিকে B ব্লাড গ্ৰুপ থকা মানুহ দুই ধৰণৰ পালোঁ IB টাইপ IB IO টাইপ A ব্লাড গ্ৰুপ মানুহ দুই ধৰণৰ পালোঁ IA টাইপ আৰু IO টাইপ আৰু কিন্তু AB জিনোটাইপ এটাই পাইছোঁ আমি আৰু O জিনোটাইপো এটাই পাইছোঁ গতিকে ফিনোটাইপিকেলি মানুহ চাৰিবিধ ব্লাড গ্ৰুপ A থকা ব্লাড গ্ৰুপ B থকা ব্লাড গ্ৰুপ AB থকা ব্লাড গ্ৰুপ O থকা কিন্তু জিনোটাইপিকেলি মানুহ 6 টাইপ 6 টাইপছ আমি পাইছোঁ এইটো মনত ৰাখিবা এই কনচেপ্টটো তোমালোকক লাগিব কেলৈ লাগিব চোৱা যদি এইটো জনা থাকে তোমালোকে ইনহেৰিটেন্স পেটাৰ্ণটো চাই দিব পাৰিবা তাৰমানে পেৰেণ্টছৰ যদি ব্লাড গ্ৰুপ জনা থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চিলড্ৰেনছৰ ব্লাড গ্ৰুপ উলিয়াই দিব পাৰিবা এই কনচেপ্টটোৰ পৰা কিন্তু সেইখিনি আমাক এতিয়া নালাগে ছেকেণ্ডত লাগিব গতিকে এইটো জাষ্ট এতিয়া দৰকাৰ নাই কিন্তু এতিয়া মই তোমালোকে এটা ৰিলেশ্যন দিওঁ যে ব্লাড গ্ৰুপ ডনেশ্যনটো ট্ৰান্সফিউজন কৰিব পৰা যায় হাউ ট্ৰান্সফিউজন অফ ব্লাড গ্ৰুপ ইজ পচিবল ট্ৰান্সফিউজন অফ blood to different peoples কেনেকৈ ট্ৰান্সমিট কৰিম চোৱা ব্লাড গ্ৰুপ A থকা মানুহ ব্লাড গ্ৰুপ B থকা মানুহ ব্লাড গ্ৰুপ AB থকা মানুহ ব্লাড গ্ৰুপ O থকা মানুহ আমি চাৰিবিধ পালোঁ এতিয়া A থকা মানুহে ব্লাড গ্ৰুপ A আকৌ মই লিখিছোঁ B AB আৰু O ব্লাড গ্ৰুপ A থকা মানুহে ব্লাড গ্ৰুপ A থকা মানুহক ব্লাড দিব পাৰে আৰু AB মানুহক ব্লাড দিব পাৰে B থকা মানুহে মানুহক ব্লাড গ্ৰুপ B থকা মানুহক দিব পাৰিব আৰু ABকো দিব পাৰিব AB থকা মানুহে অকল ABকহে দিব পাৰিব O থকা ব্লাড গ্ৰুপ O থকা মানুহে O গ্ৰুপ AB গ্ৰুপ B গ্ৰুপ আৰু A গ্ৰুপ সবকে দিব পাৰিব তাৰমানে এইটো হ'ল ট্ৰান্সফিউজন পেটাৰ্ণ এইটো টেবুলখন মনত ৰাখিবা persons having blood group A can donate blood to A as well as AB group persons A blood গ্ৰুপৰ মানুহে A blood গ্ৰুপৰ মানুহক টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু AB blood গ্ৰুপৰ মানুহকো টেষ্ট দিব পাৰিব B blood গ্ৰুপৰ মানুহে B blood গ্ৰুপৰ মানুহক টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু AB blood গ্ৰুপৰ মানুহকো টেষ্ট দিব পাৰিব AB মানুহে কিন্তু নিজৰ গ্ৰুপকহে দিব পাৰিব AB আৰু O কিন্তু সবকে দিব পাৰিব O can donate blood to O to AB to B to A everyone তাৰমানে যেহেতু O সবকে ব্লাড দিব কৰে সেইকাৰণে আমি O ব্লাড গ্ৰুপটোৰ মানুহক কওঁ ইউনিভাৰ্চেল ডনৰ O blood group persons having O blood group are sometimes said universal donor কেলৈ কৈছোঁ because they can donate to every one of the blood groups তাৰমানে যিকোনো মানুহক দিব পাৰিব A B AB O কিন্তু AB মানুহৰ গ্ৰুপটো চোৱা they can receive blood to all কিন্তু give only to AB গতিকে এটি ইউনিভাৰ্চেল ৰিচিপিয়েণ্ট হ'ব এইটো বুজি পালা তেলে why AB persons are called universal recipient why O persons are called universal donor এইটো বুজি পালা কিজানি so এইখিনি এটা কনসেপ্ট এইটো হ'ল ব্লাড গ্ৰুপৰ তোমালোকৰ ধাৰণাটো দিছ ইজ আ কনসেপ্ট ইনভলভিং দ্য ব্লাড গ্ৰুপ ট্ৰান্সফিউজন মেকানিজম তেলে আমি ব্লাড গ্ৰুপ ট্ৰান্সফিউজন ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে সকলো মানুহক ব্লাড দিব নোৱাৰে এইটো হ'ল বেচিছটো ওকে The next part to RS antigen বিষয়ে অলপ ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে we have to study about RS antigen the RS antigen থকা মানুহৰনো ক'ত মন কৰিবা of the world population গোটেই পৃথিৱীৰ পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত আমি যদি অবজাৰ্ভ কৰোঁ about 85% of white populations of the world are RS positive তাৰমানে কি হোৱাইট ককেছইজ মানুহবিলাক ইনক্লুডিং আৰিয়ানছ আমি হোৱাইট পৰ্চনছ বুলি কৈছোঁ নিগ্ৰ'খিনি বাদ দি পেলাই এক্সেপ্ট নিগ্ৰইড remainder persons are sometimes called as whites এই হোৱাইট পাৰ্চনবিলাকৰ প্ৰায় 85 to 90% মানুহে RS এণ্টিজেনটো থাকে এইটো RS এণ্টিজেনটো কিয় কোৱা হ'ল এইটো তাৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে এইটো হ'ল কি দিছ RS এণ্টিজেন দ্য টাৰ্ম ডেৰাইভ একচুৱেলি ফ্ৰম ৰিচাৰ্চ মেকাক RSESUS ৰিচাৰ্চ মেকাক সেইটো তাৰ পৰা RS হৈছে তাৰমানে ৰিচাৰ্চ নামৰ মেকাক মাংকিটোৰ বডিত এই এণ্টিজেনটো প্ৰথমতে ডিস্কভাৰ হৈছিল আৰু এইটো মানুহৰ বডিটো থাকে তাৰমানে উই আৰ ক্ল'জাৰ টু ৰিচাৰ্চ মাংকি আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ কিন্তু যিবিলাক মানুহৰ RS পজিটিভ এণ্টিজেন RS এণ্টিজেনটো থাকে না RS পজিটিভ কৈছোঁ আৰু কাৰোবাৰ নাথাকিবও পাৰে 10 to 15% of the persons of the white persons of the world may not bear this antigen so they are called RS negative গতিকে RS নেগেটিভ আৰু পজিটিভ আমি দুই ধৰণৰ মানুহ পালোঁ তাৰমানে আমি A পজিটিভ ক'লোঁ তাৰমানে বুজালোঁ যে এণ্টিজেন A আৰু RS এণ্টিজেনো আছে এইটোৱে কথাটো অলৰেডি কৈছোঁ তোমাক কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা এই RS পজিটিভ RS নেগেটিভ পাৰ্চনেও ব্লাড তেনেকৈ দিব নোৱাৰে যাকে তাকে দিব নোৱাৰে RS পজিটিভে দিব পাৰিব RS নেগেটিভে দিব পাৰিব কিন্তু RS পজিটিভে RS নেগেটিভক পটকৈ বাদ দিব নোৱাৰে কাৰণ
এণ্টিজেন এণ্টিবডিৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব আল্টিমেটলি ৰোৱাজনৰ ব্লাডখিনি ৰিচিপিয়েণ্টছ ব্লাড উইল বি কোৱাগুলেটেড অৰ ক্লাম্পড এণ্ড ফাইনেলি দ্য পাৰ্চন উইল ডাই কিন্তু মোৰ চিভিয়াৰ কেচেছ অকাৰ হুৱেন এই RH পজিটিভ মেন মেৰিজ এণ্ড RH নেগেটিভ ওমেন কি হ'ব কাৰণ যেতিয়া হুৱেন ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ টেক প্লেচ বিটুইন দ্য টু এণ্ড এ চাইল্ড ইজ ডেভেলপ যিটো চাইল্ড ডেভেলপ এই RH পজিটিভ এণ্টিজেন থকাটো এইটো ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট আৰু RH নেগেটিভ থকাটো ৰিচেছিভ ট্ৰেইট RH নেগেটিভ মানে কি RH এণ্টিজেনটো নাই গতিকে এণ্টিবডিও মানুহজনৰ ব্লাডত নাথাকিব আমি ওমেনৰ কথা যদি কওঁ RH নেগেটিভ মানে এণ্টিজেন নাই গতিকে এণ্টিবডিও নাই মানুহজনৰ কিন্তু RH পজিটিভ মানুহৰ এণ্টিবডিও থাকিব এণ্টিজেনো RH এণ্টিজেন যিহেতু আছে আৰু প্ৰেজেঞ্চ অফ এণ্টিজেন এণ্টিবডি ইজ এ ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট আৰু এবচেঞ্চ অফ এণ্টিজেন এণ্টিবডি ইজ এ নেগেটিভ ট্ৰেইট মানে ৰিচেছিভ ট্ৰেইট গতিকে হুৱেন এ RH পজিটিভ পাৰ্চন মেৰিজ এন RH নেগেটিভ পাৰ্চন মিনছ ওমেন দেন ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট উইল এপিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কাৰণ চাইল্ডটো এতিয়া RH পজিটিভ হৈ যাব কাৰণ ডমিনেণ্ট ট্ৰেইট RH পজিটিভ চাইল্ডটো এতিয়া চাইল্ডটোতো মাদাৰ বডিৰ ভিতৰত আছে আৰু মাদাৰটো RH নেগেটিভ আছিল গতিকে বিকজ অফ দিছ কণ্ডিশ্যন এগেইনষ্ট দ্য RH পজিটিভ এণ্টিজেন অফ দ্য চাইল্ড প্ৰেজেণ্ট ইনচাইড দ্য মাদাৰ্ছ হোম দ্য মাদাৰ্ছ ব্লাড উইল নাও ডেভেলপ anti-RH antibody or anti-RH factor which is now developed only because the antigen arrived মানে এই চাইল্ডটোক আমি parasite বুলি ধৰি ল'ব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত child can be behave as a parasite because inside mother's body present and everything he or she takes from the mother গতিকে parasite আমি কৈছোঁ parasite হিচাপে যদি ক'ব যাওঁ এণ্টিজেন আছে আৰু মাদাৰ নিজৰটো এণ্টিজেন নাছিল এণ্টিবডিও নাছিল গতিকে এতিয়া এইটো ফৰেন এণ্টিবডি হোৱাৰ কাৰণে ফৰেন চেল হোৱাৰ কাৰণে যিটো RH এণ্টিজেন আহি গ'ল মাদাৰ বডি ডিউ টু চাইল্ড সেই এণ্টিজেনটো এগেইনষ্টত মাদাৰে এণ্টি-RH ফেক্টৰ বা এণ্টি-RH এণ্টিবডি ডেভেলপ কৰিব এতিয়া সেই এণ্টি-RH এণ্টিবডিখিনিয়ে দ্য এণ্টি-RH এণ্টিবডি উইল নাও destroy the RBC of the child কিন্তু প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো সাধাৰণতে শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে দ্য চাইল্ড কেন বি বৰ্ণ নৰ্মেলি কিন্তু পিছত ছাবচিকুৱেণ্ট প্ৰেগনেঞ্চিত কি হ'ব যে পিছত ডেভেলপ হোৱা চাইল্ডটো RH পজিটিভেই হ'ব কিন্তু আগতে ডেভেলপ হোৱা RH পজিটিভ চাইল্ডৰ এগেইনষ্টত যিখিনি এণ্টি-RH এণ্টিবডি ডেভেলপ হৈ আছিল মাদাৰ বডিত সেইখিনিয়ে পিছত ডেভেলপ হোৱা চাইল্ডটো গোটেই RBCখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰিব আৰু এজ এ ৰিজাল্ট দ্য চাইল্ড উইল ডাই ডিউ টু এনিমিয়া মানে ব্লাডলেছনেছ RBC ডেষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে এই এনিমিয়াটোক আমি কৈছোঁ hemolytic disease of the newborn by erythroblastic fetalis. Erythroblastosis fetalis therefore is present in the is actually due to the mismatching of RH antigens. RH antigen থকা মানুহে RH antigen নথকা মানুহক বিয়া কৰাৰ কাৰণে এই কণ্ডিশ্যনটো হৈছে গতিকে দিছ ইজ এক্সেক্টলি টুডে মই আপ টু হেয়াৰ এইখিনিকে ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছ ফাৰ্ডাৰ আই উইল ডেছক্ৰাইব অ'কে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ইউৰ কোঅপাৰেশ্যন